एक ओंकार एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक सतगुर प्रसाद जो सतगुरु जी की कृपा के नाल मिलता है। वार सूही की सूही राग के अंदर ये जिहड़ी वार है गुरबाणी की प्रारंभता हुंदी है। गुरबाणी का नाम है वार। जिमें संत गुरबाणी है चौपदे गुरबाणी है इसी तरह वार गुरबाणी का नाम है। श्लोकां नाल जो श्लोकां दे नाल है। महला तीजा अते तीसरे पातशाह सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी की ये उचारण की हुई है। भाव वार नाम है पौड़ियां दा। सारियां पौड़ियां तीसरे पातशाह जी दियां उचारण कीतियां होईयां हन। अर्थात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कई वारां श्लोकां तो बिना भी हन। जिमें 22 वारां दे विचों जिहड़ी रामकली की वार राई बलवंड तथा सतह डूम आखी इस लेख हेठ 966 अंग के उपर दर्ज है। वो श्लोकां तो महलियां तो बगैर है। अते जो बसंत की वार महल पंजवा इस लेख हेठ दर्ज है सो 1193 अंग उपर सुशोभित है। वार नाम कलियां पौड़ियां का हुंदा है। पावे सूही राग की वार कलियां पौड़ियां ही नहीं बल्कि श्लोकां दे नाल भी है। वार का मतलब है सूरमियां का मुकाबला जिहदे विच मुकाबले की वारता होवे ते एक दूजे ते वध वध के वार किया जाए। जदों सूरमे कमसान का युद्ध मचाउंदे एक दूजे ते वध वध के वार करते हैं ते ढाडी लोग उन्हां दा जस गाउंदे ने उहनूं कहिंदे ने वार। ये गुरबाणी की गुरमत की वार है। इहदे विच गुरमुखां दा ते मनमुखां दा मुकाबला है। जिहड़े मनमुख ने वो आप दा प्रभाव पाउणा चाहुंदे ने गुरमुख उन्हां दे वार नूं रोकदे ने। सो एक दूजे दे वध वध के वार हुंदे ने। गुरमुखां दी जित हुंदी है मनमुखां दी हार हुंदी है। जिवें श्री राग दे विच गुरु साहिबां दा वचन है हऊँ गोसाई दा पहलवानड़ा। मैं मालक वाहिगुरु जी दा पहलवान हाँ। मैं गुरमिल उच दुमालड़ा। मेरा दमाला गुरु साहिब नाल मिल के बड़ा उच्चा बनिया होया है। जिहड़ी दस्तार है दुमाला है ये 10 मीटर का हुंदा है। भावें कट्ठा 10 मीटर बन ले आपां की करते हैं 2.5 मीटर हेठां बन्नी दा ते जिहड़ा बाकी बच गया 6.5 मीटर या 7.5 मीटर उपर बन लईदा। इउं 10 मीटर की संपूर्ण दस्तार जिन्हों आपां दमाला गुरमुखी अखरां दे विच दमाला कहिंदे हैं। निहंग सिंह इहनूं दमाला कहिंदे ने। जिहड़ा गोल चूंडियां कढ़ के बनिया होवे चगूठियां ला के कन्नां नूं ढक के चंगी तरह ते जिहड़ी दस्तार वो साडे वर्गियां दी अद्धे के कण ढके हुंदे अद्धे खाली हुंदे वो नार्मल जी हुंदी है। तो इंज हऊँ गोसाई दा पहलवानड़ा मैं गुर मिलोच दुमालड़ा। अजकल के पहलवान इत्थे एक नौजवान आया 7.5 फुट की हाइट सीगी। उन्होंने बेनती की भी जिन्ना तू सोहना सुनखा उच्चा लम्मा जवान है तो जे तू सिर ना कटाए जूड़ा रख लें दस्तार बने दाड़ा रख लें तो कितना सोहना होर भी लगे। वो कहन लगा जी तुहाडी गल सही है
ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਵਢਾ ਕੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੋਡੀ ਸਮੇਤ ਟੋਪੀ ਟਾਈਪ ਜੀ ਕਸਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਘੋਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲੋਚਦ ਮਾਲੜਾ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਦਈਓ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ। ਵਾਤ ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 12 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਮ ਸੈਨ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵਣ ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਉਹਦਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਲਛਮਣ ਅਤੇ ਰਾਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਨ। ਇੰਝ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਵਣ ਜਾਏ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਰਾਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ
ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤਿਵਰਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਰਾਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਤੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪੈਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਉਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਵਧਿਆ ਰੋਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਧ ਪਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ, ਤੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਪਤੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵਿਜੋਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਖੰਡ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਪੇਰ ਰਾਵਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਾਏ ਪਤੀ ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋੜਿਆ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਤੋਂ ਵਧਿਆ ਰੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧ ਪਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵਿਜੋਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਲਟਿਆ, ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤੀ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਜ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੱਚ ਫਿਰ ਰਾਵਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਔਰ ਧਾਰ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੱਚੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਸੁਹਾਗਨ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਲੀ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਚਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਤੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਭਾਮਣ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਹਵੀਏ ਨਿਮਾਣੀਏ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਪਖੰਡ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਹਵੀਏ ਨਿਮਾਣੀਏ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਨ ਇਸਤਰੀਏ, ਸਾਹੋ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਵਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰ ਲਵੇਂਗੀ ਕੁਲ ਭੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਕੁਲ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੌੜੀ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਹੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਓ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ ਪਤਾਲਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਤਾਲ ਰੂਪੀ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਰਤੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨ, ਆਪੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਓ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ ਪਤਾਲਾ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਖੋਭ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੂਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਪਾਏ ਖੁਪਾਏਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ
ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਵੈਰਾਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਭਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਰੋਜੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਇਹ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਮੰਨ ਲੈ ਸਚ ਨਾਉ, ਜਦ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਬਾਧਕ ਅਤੇ ਅਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਲੈਣਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਏ ਲੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈ, ਪਾਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲੈ। ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਦਿ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਨਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਉ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਮੋ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਥੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਪੱਲਿਓਂ ਮਾਇਆ ਧੇਲਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦਾਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਈਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ। ਆਖਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12 ਕੁ ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2 ਕੁ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, 3-4 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਲੰਘੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਪੁਰਖਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ। ਧੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਵਿਆਹਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਔ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਆਏ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਹਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਓ। ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੋਢੀ ਗੱਡੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਏ ਦਿਹਾੜਾ ਆ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਇਆ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਵੇਖ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਾਵੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਆ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਇਹ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਲਹ ਸਚ ਨਾਉ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਏ ਲੈ। ਆਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਦਿ ਰੂਪ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਥਾਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਕੌਰ ਜੀ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ, ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਿਗਾਰਮ ਬਣਾਏ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਾਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਧਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਧਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਧੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪ ਦਾ ਸਾਧ ਮਰਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਰੱਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ FD ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਰ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
तो इसलिए सोने चांदी तो अंग्रेज करिए। जे महाराज ने दिता तो वेखो क्या सोहना गुमट गुरु साहब के स्थान पर सोने की सेवा हो रही है। वो सरदा बनता सोना इत्थे भेटा करो। 6 करोड़ का सोना उपर दरबार दे विच लग रहा, 6 करोड़ पूरे का जिहड़ियां डाटा ने। तो उत्थे महाराज के स्थान दे ये सफल है जिन्नी भी माया है। गुमट के उपर बहुत सुंदर तरीके दे नाल सोने की झाल लग रही है। पत्रे तो तांबे दे ने ते पर इनू इमली नाल साफ करके ते पारा सुट के सोने दे वो कवर लाए जाते हैं जिहदे नाल सो अस्थान की शोभा हुंदी है। पहलां गुरुद्वारियां दे सोना नहीं सी हुंदा, कच्चे भी गुरुद्वारे अजे भी पाकिस्तान च ने। जदों दा महाराजा रणजीत सिंह शहनशाह बनया 40 साल उन्हें राज भोगिया। उस तो बाद महाराजा शेर सिंह खड़ग सिंह सिखां दे कोल राज भाग आया। उन्हें सोचा मना जे रब ने सानू दिता है, तुसीं वेखो मुहाली दे विच चंडीगढ़ च 7-7 करोड़ दियां तां कोठियां ही ने प्लाटां समेत। जे रब ने सानू 7 करोड़ दिता तो जे आपां लख दा सोना दे देंगे तो दसो कि इत्थे कोई माड़ी गल थोड़ो आ। गुरु घर च तां नाम जपिया जांदा, महाराज दे संगत जुड़दी है। जे साडे स्विमिंग पूल जां होर सब कुछ सुंदरता है, गुरु घर दे विच कोई माड़ी गल नहीं है सोना देना। आपां कई बार तर्क करते हैं भी गुरुद्वारे की गोलक इस तरह जी उस तरह जी। जे सानू रब ने दिता है तो गुरुद्वारे कोई भेटा करन दा हर्ज नहीं। ये महाराजा रणजीत सिंह ने रीति तोरी है। उन्हें ज़्यादा सोना चढ़ाया तो हार हूर होर बड़ा कुछ, कोई नूर हीरा भी लुटिया ना जाता जे दरबार साहब चढ़ा दिंदा, वो अजे भी सांभिया रहना सीगा। वो गोरे ही लै गए उत्थे इंग्लैंड च, ਉਹਦੀ कुर्सी भी चुक के लै गए। जे गुरुद्वारे सब कुछ आ जाता तो अजे तक उस तरह होना सीगा। वो मैं विक्टोरिया म्यूजियम च बड़ियां चीज़ां वेख के आया महाराज जी दियां, वो सब गोरे लुट लट के लै गए। इउं जे गुरुद्वारे भेटा कर दईए तो वो ना रह जाता नाले सफल हुंदा, रब वालों भी सच्चे रहीदा। वो सब कुछ बंदा छड्ड के तुर जाता है। तो इसलिए गुरु घर दीयां चीज़ां ते तर्क नहीं करनी चाहिए। सच्चे पातशाह कृपा करन, सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ करन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेनती कर रहा सी गहणियां बाबत। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साहब ने गौड़ी बामन अखरी महला 5वां श्लोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा ये सरलेख वाली बामन अखरी बाणी उचारी। जिहड़ा गुरदेव माता वाला शब्द है पहला भी रखिया तो अंत दे विच भी रखिया। नाल आग्या कीती कि कोई ये ना समझे कि मैं भुलेखे ना लिख दिता। ये श्लोक आद अंत पढ़ना, ये पहला भी पढ़ना बाद विच भी पढ़ना। जिन्नी विचली बाणी है वो तो गहना बख्शी माता गंगा जी नूं बामन अखरी। संस्कृत के 52 अखर ने एक एक अखर द्वारा उपदेश बख्शिया, जिमें 12वां या नैन देणो चारे। तो जिहड़ा गुरदेव माता वाला शब्द है ये समझ लो कि डब्बा दिता। डब्बे का एक ढक्कन हुंदा, एक तला हुंदा, डब्बे दे विच गहना सांभिया हुंदा। इंज बामन अखरी माता गंगा जी के परताए उचार के ते डब्बा बंद करके सोहना बड़ा बना के माता गंगा जी नूं आख्या, लो जी गंगा जी ये गहना तुसीं पहनो। कहण दा भाव है कि जे तुसीं गहना पाउणा है, आपदी शोभा वधाउणी है, तो गौड़ी बामन अखरी दा ये नितनेम करो। सो 5 ग्रंथी भाई मनी सिंह ने बनाई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਓंकार सिद्ध गोष्ठ ਦੇ ਬਾਮਨ ਅਖਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੌੜੀ ਬਾਮਨ ਅਖਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पातशाह जी फरमाते ने, ऐसा सिंगार बनाए तो बाहरलियां बीबियां बाबत नहीं आपां कुछ कहते, जिहड़ियां गुरु घर वालियां बीबियां ने उन्हां नूं बेनती है कि तुसीं गुरमुख बनो।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਆਦਿਕ 'ਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਸਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ। ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਾਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਹਨਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗਨ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨੀਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਥਦੀ, ਇੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਹਰ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਐਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਬੀਬੀ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਹਿਤ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ, ਜਪ ਤਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹਸਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਸ ਰੂਪ ਉਜਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਸਮੈ ਮਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਅੱਧੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਧੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਸਾਧ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਤ ਧੂਰਾ ਖਾਂਦੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਜਾਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਡੋਲਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਐਸੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹਉ ਸੁਹਵੀ। ਪਖੰਡੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਹੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਹਾ ਵੇਸਗਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੂਹਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਸੇ ਸਾਹੋ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਿਬਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨੀ ਸਾਹੁ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਰਖੀਐ ਭਾਉ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਇੰਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ। ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਹੋਂ ਸੁਹਾਗਣ ਭੈਣੇ, ਕੰਤਨ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ। ਇੰਝ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੇ ਮੰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣਾ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿੱਤ ਚੋਗਾ ਭਾਵ ਰੋਜੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਅਤੇ ਸਦੋ ਗੁਣੀ ਰੂਪ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਕਨਿਸ਼ਟ, ਜਮਸ਼ਈ ਜਗਿਆਸੂ, ਤਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨ ਜਾਪੀ ਕੀਤੜਾ। ਸੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਲੱਖ ਅਪਾਰਾ ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲਹ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਗੇਰੂ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲੇ, ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ ਪਰ ਉਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੇਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉਮੈ ਤਜ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲਹਿ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਸਚਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।